Public outrage in Kokrajhar. 5 villages rise against municipal negligence. Kokrajhar, Assam, in a compelling demonstration of public frustration, residents from 5 villages in the Kokrajhar district have united in protest against what they describe as the gross negligence and lack of responsibility on the part of the Kokrajhar Municipal Board. The affected villages include Chechapani, Kamlasara, Chechapani, Kolnipara, and South Bagicha, where citizens are now living in what they describe as unbearable and unsanitary conditions. According to the villagers, the municipal authorities have been consistently dumping garbage and waste along the roads that connect these rural areas to the main town. The waste, consisting of both household trash and decomposing matter, is reportedly being scattered along the roadsides, creating a foul-smelling and polluted environment. For the locals, especially school and college-going students, commuting through these areas has become a nightmare. The residents claim that the only connecting road to these villages has become nearly inaccessible due to the garbage piles, leaving them exposed to health hazards and environmental degradation. With the stench worsening day by day, many students are forced to cover their faces while walking to their educational institutions. The problem has escalated further, with reports of garbage being dumped near sacred community sites, such as temples and cremation grounds. The Cremation Ground Committee has openly condemned this act, accusing the authorities of showing utter disrespect toward religious sentiments and sacred places. Frustrated and helpless, the villagers recently took drastic steps by intercepting garbage-carrying tractors, demanding that the municipal board immediately clean the roads, ensure proper garbage disposal, and repair the now dilapidated roads. The protest has gained momentum with widespread local participation and growing media attention. Despite repeated complaints submitted by the residents over the past months, the authorities have remained unresponsive. With no formal reply or action from the municipal board so far, the people are determined to continue their agitation until meaningful steps are taken. Holding placards that read, "Clean our roads," villagers told reporters that they are not asking for luxuries, just for basic hygiene, respect, and dignity. "We are not asking for luxury," said one local protester. "Just basic hygiene and respect. Don't turn our homes into garbage dumps." This situation in Kokrajhar is a stark reminder of how civic neglect can lead to public unrest. When basic rights are overlooked, silence turns into resistance. হয়ছক আজি আমি যিখিনি ঠাইত উপস্থিত আছো এই ঠাইখিনি হৈছে কোকৰাঝাৰ জিলা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত এটি পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। ইয়াত পবিত্ৰ শ্মশান মন্দিৰ লগতে শ্মশান আছে য'ত নেকি শৱদেহসমূহ দাহ কৰা হয়। এইটো পবিত্ৰ স্থানত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত থকাৰ মূল কাৰণটো হৈছে আপোনালোকে জানে যে পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এটিৰ মাজেৰে এটি মূল পথ গৈছে, যিখন পথেৰে বৃহত্তৰ কেইবাখনো গাঁৱৰ জনগণ অহা যোৱা কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে দক্ষিণ বাগিচা গাঁও, চেঁচাপানী, কমলাচৰা চেঁচাপানী আদি বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ জনগণ, হেজাৰ হেজাৰ জনগণ আৰু বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শ শ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইখন মূল পথেৰে অহা যোৱা কৰে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক আশ্চৰ্যজনক কথা হৈছে যে এইখন মূল পথত আপোনালোকে আহি দেখিলে যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা একেবাৰে লেতেৰা বস্তুসমূহ, একেবাৰে জাবৰ জোঁথৰসমূহ, ইয়াত শৌচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান লেতেৰা বস্তু আছে এই লেতেৰা বস্তুসমূহ কোনোবা ঠিকাদাৰৰ তত্ত্বাৱধানত এই ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে এই যে যিটো মূল পথ এই বৰষুণৰ মাজতে এই মূল পথৰ মাজত পেলাই থৈ যায়। বহুবাৰ এই বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী শ্মশান কমিটিৰ পৰা তেখেতসকলক আহ্বান জনোৱা হৈছিল যে এইটো পথত এইবোৰ পেলাব নালাগে, কিন্তু তেখেতসকলে নামানি কাণ্ডজ্ঞানহীনভাৱে তেখেতসকলে এইটো পথত তেখেতসকলে পেলাই থৈ যায়। তেখেতসকলে কাৰো বাধা নামানি আজিও 7খন ট্ৰেক্টৰৰ পৰা তেখেতসকলে এই লেতেৰা বস্তু লৈ এইটো পথত আহিছিল। তেতিয়া আমি ৰাইজে বাধ্য হৈ এই ট্ৰেক্টৰসমূহ আবদ্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এইটো পথেৰে আমি এতিয়া যাব নোৱাৰোঁ, এনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি বিদ্যালয়ত অহা যোৱা কৰাৰ পৰিৱেশ নাই। গতিকে আমি বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে দাবী জনাইছোঁ যে এইটো পথ যেতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰা নহ'ব, মেৰামতি কৰা নহ'ব, কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাই হওক আৰু কোনোবা ঠিকাদাৰেই হওক, এইটো পথ যেতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰা নহ'ব, মেৰামতি কৰা নহ'ব, এই ট্ৰেক্টৰসমূহ, এই জেচিবিসমূহ ইয়াৰ পৰা আমি ওলাব নিদিম যেতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰা নহ'ব। আৰু আশ্চৰ্যজনক কথা হৈছে আপোনালোকে জানে যে এইটো এটা পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে এটা মূল পথ, আৰু এইটো পথত অকল এই পথতেই নহয়, এই পবিত্ৰ ধৰ্মীয় শ্মশান মন্দিৰৰ লগত শ্মশানৰ যিখিনি পৰিৱেশ আছে আপোনালোকে চাওক,
কিমান লেতেৰা কৰি পেলাইছে এই লেতেৰা বস্তু এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এটাক চাফা কৰি ৰখা সকলোৰে দায়িত্ব ইয়াত ধৰ্মীয় জাতিভেদৰ কথা নাই সকলোৰে দায়িত্ব পবিত্ৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ চাফা কৰি ৰখা কিন্তু তেখেতসকলে কি কৰিছে আশ্চৰ্যজনকভাৱে মন্দিৰৰ চাৰিওপিনে পৰিৱেশ একেবাৰে বিনষ্ট কৰি পেলাইছে য'ত নেকি আপুনি খোজ কাঢ়িব লগা হ'লে নাকত হাত দি ৰুমাল দি এইটো পথত যাব লাগে আৰু এইটো জনামতে কোনোবা বাপ্পী নামৰ ঠিকাদাৰৰ তত্ত্বাৱধানত এই ট্ৰেক্টৰ যেতিয়া আমি আবদ্ধ কৰিছিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে বাপ্পী নামৰ ঠিকাদাৰে এইটো কৰিছে আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে ইয়াত যিখিনি ৰেলৰ মাটি আছে আৰু যিখিনি বাকী মাটি আছে এই মাটিখিনি দখল কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ এইজন ঠিকাদাৰে নিশ্চয় কৰিছে নহ'লে ইয়াত পেলোৱাৰ আমালোকৰ অসুবিধা মানে মানা কৰিলেও না হয় সব লেতেৰা যিমানখানি আমাৰ টাউনৰ আছে সব লেতেৰাখানি আনি আমাৰ এই শ্মশানত পেলায় ভিতৰতো আনি পেলাব লাগছে শ্মশানৰ ভিতৰতে পেলাব লাগছে এতিয়া আপোনালোকে চাইলেই মানে গম পাব